Good evening, sir. Good Okay, sir. evening, sir. Good evening. Can we get started? Yeah, let's. All right. Balaji sir, can we get started now? These are all 5 pictures. There is a story behind this. Can you describe each picture with one picture, like 2 or 3 sentences, not more than that? Can you start, Balaji sir?
or you want to take some time to understand the story? Okay. No. One small family playing with their spending time with park. When you That- when you start like this, you are missing something in the sentence. Can you repeat the sentence? There is a mom and dad sitting on the park along with a child. And Okay. There is a mom and dad are sitting. That you are missing the R, right? Yes, The previous sentence also you are missing. You are missing it. yes. Yeah. You want to There are be a little bit conscious of that. Keep Okay. going on the first picture. There are few people are sitting on the ground, and Okay. dad and child coming towards her mother. Okay. They went for picnic or park. I don't know. Okay. Can we do one thing? I want to give 5 minutes time. It is 8:05. 8:10. Prior to 8:10, like 5 minutes I'll give you. You write two sentences each of 1, 2, 3, 4, 5. Don't worry. First write in English. Two sentences for each picture saying that 1, 2, 3, 4, and 5. I'll give you 5. If you want another 5 minutes, you take it. And Okay, sir. let's quickly do it. Lorna, sir, can you do it in writing? Two sentences each. Yes, sir. Yes, sir. எழுதிருக்கோம் sir. Sure. I'm writing. Dachain ma'am, you write two sentences for each picture. Sir, You write two English sentences for each picture. 1, 2, 3, 4, 5 in that order.
Once you are done, take a picture of that writing and send it to me. That number is, you can note down the number 9600 852 111. You have to send a picture of what you have written. You have to take a picture of what you have written and send it to me in WhatsApp. WhatsApp number, if you want, I can tell it again. 9600 852 111. Anyway, I can also write it in the Excel spreadsheet. Rajkadya, are you done? Sir, almost, sir. Last Okay, no picture, problem. actually. No, take your time. Take your time.
Sir, Yes, Kudal, Dachani ma'am or Sivasangari? Sivasangari, write 2 sentences or 2 to 3 sentences each of every single picture here. So you have to write minimum 2 to 3 sentences and tell the story of this. Sivasangari, can you do that? sorry sir, இப்பதான் sir வந்து அதனால கேட்கல. Yeah, this is there are 5 pictures 1, 2, 3, 4, 5. You have to write minimum 2 sentences of each picture 1, 2, 3, 5 and then describing the story that you see here. டிஃபரன்ஸ் சொல்றேன் எனக்கு இல்ல அந்த பிக்சர் பத்தி சொல்றேன். Who has finished it? Whoever has finished, they have to send a WhatsApp message of the picture of the writing, so that I can have a look into it immediately. Sir, first one வந்துட்டு the boy take the No, picture. you have to write it down. You shouldn't be saying it. You have to write it down. Okay. You have to write, yeah, everyone is writing it down. You have to write it down and send it across to me through WhatsApp. And take your time here because others Sir, are. sir. Yeah, you have sent it. Very good. Yes, sir. Very nice. Okay. I'll take care of it now. Okay, I got biology cells. It's all of my assumption only, sir. No problem. All right. When you write it down, you are going to learn a lot where you are really making mistakes. So writing is such a wonderful activity that will help you in speaking very easily. I sent, sir. Yeah, I am seeing Lawrence, sir. See, I am seeing it right now. Super. We will talk about it. This is what I really wanted. Rajka, I didn't get you a set. Sir, send. I have sent, sir.
9600 Okay, 852. wait. I think I sent section number. Right. Sivasangari, will you be able to write? Yeah, now I பண்ணிட்டு இருக்கேன். very good, very good. All right. So we cannot wait long. What we can do is let Sivasangari and Dachani let them do it. Meanwhile, they can stop for a minute, and we are going to run through this very important one. And I'll go with the first person. I received okay, Loganathan. I'll go with Loganathan first because I got it earlier. All right, everyone. Are you able to see this? Are you able to see? Yes. Loganathan, sir, I want you to read it out loud to the entire group. Okay, sir. Yes, read it out. Mother and child are sitting in the park. Child, Father or is is it only child? But there are child. there are two children. So mother and children, write it down. You correct it, Loganathan, sir. Correct your Okay, script. sir. Mother and children are sitting in the park. Okay, sir. Mother Yeah. and children are sitting in the park. Right. Father is taking Yeah, photograph. small t. You have to put small t, not capital T. Taking. You have Sorry, to put sir. small Okay. t. Very important that Okay. photo. After the photo, the full stop. You keep the full stop there. Now, next. Okay. They were going to their car. Okay, now you told mother and children are sitting, right? Present tense. Yes, sir. If Yes, you are sir. taking present tense, it has to be present everywhere. So they are going. They are going. So not where Oh, going. They are going to their, their to their car. THEAR. Okay, to THER small t to their car. okay. CAR, not care. Car CAR. You cut the E there. You cut the E. Okay, sir. Car. Sorry. Yes, CAR. Okay. So you have to read now. You have to read a lot. Is it? When you read a lot, the spelling mistakes will go away. நீங்க எவ்வளவு தூரம் படிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்களோ படிக்க ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் போயிட்டே இருக்கும். சரிங்களா? புக் எடுக்கணும். உங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட புக் எடுத்து ஆங்கிலத்துல உள்ள Okay, sir. படிக்கணும். All right. They are sitting. They are going to their car. Okay. Number 3. They are again, sir. Are the where were they? Are they are sitting sitting into in the car. In the car. அவ்வளவுதான். Into the வேண்டாம். In the car போதும். அப்புறம் going to the car, they are sitting in the car. Okay. அப்புறம் என்ன? What is that? They are forgot. ஆறும் forgotடும் ஒண்ணா வராது. நமக்கு தெரிஞ்ச 12 இதுல நம்ம எடுத்து பார்த்தா இப்ப நீங்க பிரசன்ட் டென்ஸ்ல போடுறப்ப forgot, forgetting, forgets. அது வந்து யூகே ஸ்டைல். யுஎஸ் ஓகே, forgetting வரும். forgetting. அது வந்து நீங்க கண்டினியூஸ்ல போட முடியாதுல்ல. ஓகே சார். ஓகே சார். என்ன போடலாம்? என்ன டென்ஸ் போடலாம்? தே டென்ஸ் 1 2 3. தே டஸ் வருமா சார்? 1 2 3 4ல தான் போடணும். 1 சார். forget வருமா? வராதே. இந்த பாருங்க, அவங்க கேமராவை மறந்துட்டாங்கங்கிறதுதான். ஓகே சார்.
So ரெண்டு இது வரலாம். ஒன்னு வந்து they have forgotten. எதுங்க they have forgotten their camera. Okay, they They have. have forgotten number 3. Okay, இல்லனா number 5 they forgot to take their camera, right? Number 5 they forgot to take their camera. So number 3 or number 5 மட்டும்தான் அங்க வரும் மூணாவது பிக்சருக்கு, ரைட்? அப்புறம் 2 and வேர் 5. ஃபர்காட்னா அப்படி ஒரு இங்கிலீஷே இல்லையே. 20 காம்பினேஷன்ல எங்கேயுமே வராது. அதனாலதான் அந்த டென்ஸை திருப்பி திருப்பி போய் பார்க்க சொல்றது. அந்த 20ல Okay, sir. 20க்குள்ள ஒண்ணு போட்டீங்கனாலே நம்ம தப்பிச்சுக்குவோம். So they have forgotten their camera or they forgot to take their camera. அப்புறம் Okay. next one அதுலயே one boy Is calling. is calling the family. என்ன so one boy is calling her. வேற ஏதாவது சொல்லலாம் அதுல one boy. Oh. எனக்கு அப்படிதான் தோணுச்சு. அந்த பையன் வந்து கூப்பிடுறான் அவங்க கேமரா வச்சுக்கிட்டு அப்படின்ற மாதிரி மீன் One பண்றது. boy is calling the family. Okay. அப்புறம் next one. பட் தே ஆர் நாட் லிசன். அவங்க வந்து லிசன் பண்ணல. அப்ப கூப்பிடுறான் திருப்பி கேமரா என்ன வச்சு. சொல்லணும்? they are not listening. were not listen ஒரு இங்கிலீஷே கிடையாது. நமக்கு தெரியும் the listen வந்ததுன்னா listen தேங்கிறது THEY ல வரும் போட்டுங்க. பட் they are not listening. இப்ப பாருங்க எல்லாரும் கவனிங்க. எங்க நமக்கு தப்பு அதிகமா வருது பாத்தீங்களா? அப்படி எழுதுறப்ப அவ்வளவு பளிச்சுன்னு தெரியுது பாருங்க. அதை ஈஸியா கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்ப they are not listening, ரைட்? அத 12ல ராஜ்கார்த்தி சொல்லுவாரு. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12யும் they are not listening வந்து நம்பர் என்னங்க ராஜ்கார்த்தி சார்? நம்பர் என்ன? They are not listening. 5 sir. they are not listening. Sorry, வாசு. 1 2 Two, sir. சொல்லுங்க. 2 அது 2. They are not they are not listening. இப்ப என்ன சொல்ல போறாருன்னா ராஜ்கார்த்தி 1 2 3 4 மட்டும் சொல்ல போறாரு. அப்படியே தேவ வச்சுங்க. அப்படியே தேவ வச்சுட்டு 1 2 3 4 மட்டும் அதுக்கு சொல்லுங்க. அவரு இப்ப லோனவன் சார் எழுதுறதுக்கு they are not listening நான் கரெக்ட் பண்ணிட்டேன். 1ல இருந்து 4 சொல்லுங்க. They are listening. 1 சொல்லுங்க. 1. They listen. சரி, இது நீங்க பாசிட்டிவா சொல்றீங்களா அப்புறம் நெகட்டிவா சொல்லிக்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் பாசிட்டிவ். Okay. They not listen. I mean அதெல்லாம் நம்ம எப்படி பிரிச்சோம், லிசன் எப்படி பிரிச்சோம், எப்படி நம்பர் 1 கொண்டு வந்தோம், எல்லாமே இருக்கு. இதுதான் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். சொன்னாரு இப்ப 12 எல்லாத்தையும் பிரிச்சு 12ஐயும் பாத்துருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கணும். அப்படி இருக்குதான் 12ல 1 எடுப்பீங்க. இப்ப வேற நாட் லிசன் அந்த 12க்குள்ள வராது. அதுக்கப்புறம் 8 போட்டாலும் 20க்குள்ள வராது. அப்ப நமக்கு 20ம் தெரியணும். இது மட்டும் பண்ணலாமா? 12 மட்டும் சொல்லிடலாமா? யாரு சொல்றதுக்கு ரெடி? நம்பர் 1 யார் சொல்லுவா? நீங்க வந்து they listen சொன்னது அவர் கரெக்ட். பாசிட்டிவ் மட்டும் சொல்லுவோம். they listen. Okay sir, they listen. பாசிட்டிவ் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுவோம், அப்புறம் நெகட்டிவ் சொல்லுவோம். நம்பர் 2 அப்ப நம்பர் 2 Did not listen. 1 2 3 4 எல்லாமே They are listening. they are listening. Number 2. Number 3 They have listened. they have listened. They have listened. Very good, very good. Number 4 They have been listening. super. Number 5 they were listened. no. Number 5 correct. அப்படியே கொண்டு வரணும். they listened. Number 6 they were listening. Number 7 They had listened. they had listened. Number 8 They had been listening. Number 9 they will listen. yeah. Number 10 they will be listening. Number 11 They will have listened. beautiful. Number 12 they will have been listening. அவ்வளவுதான். இதுல வரவே இல்லை. அந்த நீங்க சொல்ல 12ல இது வரவே இல்லைங்க. அப்ப ஏதோ தப்பு பண்ணிடுவோம்னு தெரியுது. சோ அவரை திருப்பி கரெக்ட் பண்ணிட்டாரு. they are not listening. இப்ப ராஜ்காந்த் சார் 12 நெகட்டிவ்ல சொல்லுங்க. they listen ரெண்டா உடைச்சு நாட்டு போடுங்க. listen ரெண்டா உடைச்சா என்ன ஸ்ப்ளிட் பண்ணா எப்படி பண்ணுவீங்க? listen they don't listen. அவ்வளவுதான். do not listen முடிஞ்சு போச்சு. do plus listen. They don't listen. Number 2 easy. They are not listening.
Number 3, easy. They haven't listened. They haven't listened. Number 4, They haven't been listening. அவ்வளவுதான். They have அப்புறம் நாட் போடணும். ஃபர்ஸ்ட் சப்போர்ட்டிங் மட்டும். சூப்பர். They have Number they haven't 5, been listening. They Careful. didn't listen. they did not listen. Number 6, Uh, they did not listening. oh, number 6 already அவன் பிரிச்சு வச்சிருக்கான். They were not listening. இங்கதான் லோகநாதன் சார் வந்து தப்பு பண்ணிருக்காரு. they were not listen போட்டாரு. அது பாஸ் இப்ப நம்ம பிரசன்டா வர்றப்ப they are போட்டு அப்புறம் நாட் போட்டு லிசனிங் போடணும். வெரி குட். நம்பர் 7, They had not listened. பியூட்டிஃபுல். they are not listened. Number 8, They had not been listening. the superb. 9, They won't listen. that is correct. they will not listen, won't listen, ரெண்டு ஒண்ணுதான். Number 10, They won't. பில்லுக்கு அப்புறம் நாட்டு போடணும். பில்லுக்கு அப்புறம் உடனே நாட்டை They போட்டு. won't be listening. yeah, they will not be listening. Very nice. 11, They haven't listened. they will not have listened. they Okay. they won't have listened. Won't So have will listened. not They have won't listened. have listened. Yeah, very good. Then number They 12, they won't have been listening. அவ்வளவுதான். எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் எவ்வளவு பலன் கிடைக்கும் தெரியுங்களா? அப்படி ஒரு கஷ்டம் தான். கஷ்டம் இல்லைன்னு சொல்ல, நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண கஷ்டம் ஈஸி ஆயிடும். பாருங்க, the boy is calling the family but they are not listening. Very nice. லோகநாதன் சார் 4வது பிக்சர் கொண்டு வாங்க. அருமையா கொண்டு வாங்க. ஈஸியா கொண்டு வாங்க. Okay. They are going. they are going. அப்புறம் one boy ன்னு வேணாம். அந்த one boy தான் நீங்க முன்னாடியே போட்டீங்களே. the boy போடுங்க. the boy. இந்த ஒன்ன தூக்குங்க. Okay. the போட்டுருங்க. Okay. ஏன்னா ஒண்ணுன்னு ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி வர்றப்போ ஒன் பாய் போடுவீங்க. ரெண்டாவது வாட்டி அவரே சொல்றப்ப அந்த பையனை the boy is following. The boy is following. ஸ்பெல்லிங் எல்லாம் போடுங்க. FOLL. FO கட் பண்ணிட்டீங்க பாருங்க. FOLLOWING. Okay. The boy is following. ஒரு 4-5 புக் எடுத்து டெய்லி சரவாரியா ஒரு 30 நிமிஷம் படிச்சு தரணும். ஒரே மாசம் பாருங்க இந்த ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் எல்லாம் காணா போயிடும். they are going. Okay, are sir. going. The boy is following. Next one. Following their car. The sir. boy is following their car. எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம். Their car, sir. Their car. Their car with their camera. Very nice. Very nice. Good job with their camera. Okay, sir. Super. Car put spelling பாத்துங்க. Number 5, the last one. Go for Okay, it. sir. They are stop. இப்ப பாருங்க எப்படி பண்ணீங்களா? இப்ப எனக்கு 1 2 3 4ல மட்டும் வச்சு அழகா சொல்லுங்க. 1 யூஸ் பண்ணலாம், 2 யூஸ் பண்ணலாம். நீங்க 3 4 கூட யூஸ் பண்ண வேண்டியதில்லை. பிரசன்ட் முடிவாயிடுச்சு 1ல இருந்து 4க்குள்ள. அழகா சொல்லுங்க. நம்பர் 5ல they were stop the carல எங்க தப்பு இருக்கு? R வந்தா ஸ்டாப் வராது சார். ஸ்டாப்பிங் தான் வரும். முன்னாடி பண்ண அதே தப்பதான் பண்ணி. இப்ப தேவர் ஸ்டாப்னு 1ல இருந்து 12க்குள்ள எதுவுமே இல்ல. 13ல இருந்து 20 எதுவும் கிடையாது. தேவர் ஸ்டாப்ப எங்க நிப்பா, எங்க இது பண்ணுவீங்க? என்ன ஆன்சர் சொல்லுங்க. ஆன்சர் ஈஸி. இப்ப கொண்டு வந்து இப்பதான் கஷ்டப்பட்டு 12 சொன்னாரு பாருங்க. They are stopping. they are stopping the car. இன்னொன்னு இல்ல போட. நம்பர் 1 போட்டா இன்னும் நல்லா இருக்கும். நம்பர் 2 விட நம்பர் 1 they stop the car. அவ்வளவுதான். அந்த வேற தூக்கிடுங்க. they stop the car. புரியுதுங்களா? இந்த கார் அந்த ஈ எல்லாம் கட் பண்ணுங்க. and 2 அண்டு போட்டிருக்கீங்க. ஒரு அண்டை தூக்குங்க. and Okay. they stop the car and collect the camera. Very nice. the collecting தூக்குங்க. ing தூக்கிட்டு கலெக்ட் போடுங்க. they stop the car. Number 1. they collect the camera. Same number 1. Number 1 from him. and thank. they stop the car and thank him. collecting வராது, கலெக்ட்னு வரும். and they thank him போடுறீங்களா? தேவை இறக்குங்க. தேவை இறக்கி they thank him. ஆமா சார். எழுதும்போது நான் சந்தேகப்பட்டேன். இது ஏதோ ஒரு ஃபில்ஃபில் ஆகலையே, தேங்கிங் ஹிம் கரெக்டான்னு தெரியலன்னு யோசிச்சேன். நீங்க தேவை இறக்கிட்டு தேங்க போட்டு விட்டுருங்க. அவ்வளவுதான். இப்ப பாருங்க. அருமையா படிக்கலாமா? இப்ப பாருங்க. ஓகே சார். அவர் போட்டது வந்து பாருங்க. mother and children are sitting in the park. father is taking photo. Right? they are going to their car.
They are Car. sitting in the car. They have forgotten or they forgot their camera. One boy is calling The family. the family, but they are not listening. They are going. That boy is following the car with their camera. அருமையா வருது பாருங்க. They stop the car and they collect the camera from him and they thank him. That's all. பாருங்க சின்ன சின்ன சேஞ்ச் தான் எவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வரும் பாருங்க. ஒவ்வொரு வேர்ப் வர்றப்பையும் 12 போட்டு பார்க்கணும். எவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட ராஜ்கார்த்தி 12 பாசிட்டிவ் போட்டாரு, அப்புறம் நெகட்டிவ் போட்டாரு. அது போடுறப்பதான் அந்த தப்பு அப்படியே தெரிச்சு ஓடிடும். அவ்வளவுதான். இந்த கரெக்ஷன் பண்ணிட்டு இது மாதிரி ஒரு 100 பிக்சர் 100 ஸ்டோரி டெவலப் பண்ணுங்க. அதுல இருந்து ஒரு ஸ்டோரி ஏதோ ஒரு வகையில எடுத்து நீங்க பேச போறீங்க. ரொம்ப அருமையா பண்ணாரு லோனவேல் சார். எனக்கு ரொம்ப ஐ எம் வெரி ஹாப்பி ஃபார் ஹிம். ஹி ஹஸ் கம் எ வெரி லாங் வே. ரொம்ப தூரம் வந்துட்டாரு எனக்கு தெரியும். அவரு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நான் படிச்சே ஆகணும், நான் இது பண்ணியே ஆகணுங்கிறது இந்த ரைட்டிங்ல போடுறப்ப எவ்வளவு படிச்சுன்னு தெரியுது பாருங்க. நம்ம எங்கெல்லாம் தப்பு பண்றோம், எங்கெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அப்படியே முகத்துல அப்படியே கண்ணாடி மாதிரி காட்டுது பாருங்க. ரைட்டிங் அவ்வளவு முக்கியமானது, ரீடிங் அவ்வளவு முக்கியமான ஒரு விஷயம், லிசனிங் அவ்வளவு முக்கியமான ஒரு விஷயம். லிசனிங், ரீடிங், ரைட்டிங் 3 பண்ணுங்க, பேச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். அப்படி ஒரு நன்றியுள்ள நாய்க்குட்டி நம்ம பின்னாடி வர்ற மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனா நீங்க ரீடிங், ரைட்டிங், லிசனிங் வரணும். சூப்பர், குட் ஜாப், குட் ஜாப். நான் அடுத்தது ராஜ்காந்த் சார் பிடிக்கலாம். எப்படி எங்க தப்பு பண்ணிருக்காருன்னு பாத்துடலாமா? இப்ப பாத்துடலாம். ரொம்ப நல்லா அருமையா பண்ற ஆளு, பாத்துக்கலாம். We'll look into this. நல்லா உறக்க படிக்கணும், ரொம்ப முக்கியம். ஒண்ணு தப்பா இருந்தா பரவாயில்ல, கரெக்ட் பண்றதுக்கு தான் கிளாஸ்க்கு வரணும். டோன்ட் வரி. Read it out. உறக்க படிக்கணும், நல்லா தெளிவா படிக்கணும். Shall I start? Yes, you can start. Okay, sir. There is one family. There is one family. Mom, Very dad, good. and 2 children. 2 children. There is one family. Mom, dad, and 2 children. Super. They are in the park. Super. Dad takes picture of his family. Wow. Actually, that I have changed it, sir. Office I have very changed good. that. Super start பண்ணாரு. எல்லாரும் கவனிங்க. Super start பண்ணாரு. There is one family. Mom, dad, and 2 children. அருமையா பண்ணாரு. They are in the park. Dad takes the picture of his family. Yeah. The picture of his family. Super. His family. Next. After that enjoyment, they are off the park. This is very good. After that enjoyment, they are off the park. They are off the park. They are off that park. Very good. Apro. Yes. That time, an unknown person takes their camera and he is calling that family because that family after took pictures they left. After taking. Okay. After taking picture, they left their camera in the park. Wow. They left their camera in the park. Very good. In the park. But that family didn't see him and they started the car. Very good. Unknown person starts to chase that family by his cycle and he starts to shout on the road. Then that car has stopped and that person gives that camera to that family. That family thanks him eventually. Okay, that you didn't write it. Okay, but that's okay. Now இதுல என்ன ஒரே ஒரு இதுன்னா படார்னு டென்ஸ் இடையில சேஞ்ச் ஆகி திருப்பி பிரசன்ட் வந்துருச்சு. Yes sir. Sir, I have doubts, sir. ஒரு ஸ்டோரியை வந்து ஒருத்தர்கிட்ட நான் நரேட் பண்றேன். நான் மெனி டைம்ஸ் இந்த இடத்துல கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்கேன். சோ நரேட் பண்றபோது அது எந்த ஃபார்ம்ல நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணனும், அதாவது கண்டினியூஸாவே அது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கணும். சோ அந்த இடத்துல நான் நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் வந்து நார்மலா வந்து கம்யூனிகேஷன் பண்ணும்போது அது புரியுது. 2 வகை. ஒன்னு வந்து பாஸ்ட்னா பாஸ்ட்லயே சொல்லி முடிச்சிருங்க. இன்னொன்னு பிரசன்ட்னா பிரசன்ட்லயே சொல்லி முடிச்சிருங்க. ஆனா பாஸ்ட் பிரசன்ட் வர்றப்பதான் தப்பு. இப்ப என்னன்னா சில பேர் பிரசன்ட்லயே சொல்லுவாங்க. நரேஷன் மூவிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சிலது பிரசன்ட்ல இருக்கும், சிலது பாஸ்ட்ல வரும். ஆனா ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் இது ஒரு ப்ராப்பர் ப்ரொசீஜர்.
ஐ மீன் ஒரு நரேட் பண்ணும்போது நரேட் பண்றப்ப நார்மலா. ஜெனரலா பாஸ்ட்ல சொல்லுவாங்க ஓகே. கம்ப்ளீட்டா. இப்ப பாருங்க, there was one family. ஒரு ஃபேமிலி இருந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா? முன்னொரு ஓகே காலத்துல சார். ஒரு ஃபேமிலி இருந்தது. முன்னொரு காலத்துல அப்படின்னு ஆரம்பிப்பாங்க பாருங்க. அப்படின்னாலே பாஸ்ட். எல்லாமே பாஸ்ட். ஓகே. இப்ப பாருங்க, இந்த பாஸ்ட கொண்டு வரலாம். இவரோட ரைட்டிங்ல எல்லாரும் கவனிங்க. நான் பிரசன்டையும் கொண்டு வரேன். பாஸ்டையும் அவரே சொல்ல போறாரு பாருங்க. பாஸ்ட ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் மட்டும் பாஸ்ட்ல சொல்லுங்க எல்லாத்தையும். ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் மட்டும். There was one family. There was one family. There was one family. One family. Mom, dad, and 2 children were அவ்வளவுதான். there. They were in the park. Dad took picture on his Dad took picture on his family. Of his family. Of his took picture Of his family. After that enjoyment, they left that park. They left the park. Very good. Very good. They left the park. That time, an unknown person took their camera and he was calling that family because that family after took that picture taking. they left. After Yeah. I mean past sir. After took that picture they left their camera in that park. After taking தான் வருங்க. Pastly அப்படிதான் வரும். After taking தான் வரும். took வராது. Okay. After taking the picture. After taking the picture, they left their camera in that park, but that family didn't see. இப்ப கரெக்ட்டா வந்துருச்சு. இப்ப எனக்கு இதாங்க பிரசன்ட் பாஸ்ட் முன்னாடி மிக்ஸ் பண்ணப்ப சூப்பரா வந்திருக்கு. Didn't see him and they started the இது பாஸ்ட் கரெக்ட். இது கரெக்ட். அப்புறம் that unknown person started to chase that family by his car, by his bicycle. Yes. And he started to shout on the road. Shout on the SHOUT, GHT இல்ல SHOUT. Okay. Right. அப்படியே போயிட்டாருங்க. On the road. Then that car has stopped and that person gave the car stopped னே போடுங்க. has அதெல்லாம் வேணாம். சிம்பிள் பாஸ்ட்ல அடிங்க. உங்களுக்கு present perfect past perfect வேணாம். Car stopped. That car stopped and that person gave that camera to that family. That person gave. Very good. Gave that camera to that family. That's it, sir. Then the family thanked him. Thanked him. இப்ப எப்படி பாருங்க, ஒரு வருஷம் நீங்க ஃபுல்லா பாஸ்ட் டென்ஸ்லயே சொல்லிக்கலாம், தப்பு இல்ல. அதே மாதிரி இன்னொரு வருஷம் நீங்க பிரசன்ட்ல சொன்னாலும் தப்பே கிடையாது. ஆனா மிக்ஸ் பண்ணிட்டா தப்பாயிடும். ஓகே. மிக்ஸ் பண்ணிட்டா எப்ப நடந்தது எங்கங்கிற டைம் வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். மிக்ஸ் மட்டும் பண்ணக்கூடாது. ஆனா சூப்பரா பண்ணாரு. அவருக்கு ஒரு கைத்தட்டல் கொடுத்துடலாம். வெரி குட். சூப்பர். ரைட். வெரி நைஸ். இப்ப நிறைய பேருக்கு நிறைய லேர்னிங் வந்திருக்கும். நீங்க நோட்ஸ் எடுத்திருப்பீங்க. பாலாஜி சார் இப்ப படிக்க சொல்லுவோம். நல்லா உறக்க படிக்கணும். நீ இது வந்து என்னன்னா எல்லாரும் கேட்கணும், எல்லாரும் அதை பார்க்கணும். நான் சொல்ற ஒரு கமெண்ட்ஸ் இது பண்ண, நான் கமெண்ட்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஐ அம் கோயிங் டு மேக் இட் இன் இங்கிலீஷ் so that make sure you listen more of English, you read more of English, you write more of English. அப்படி பண்ணாதான் பேச்சு வரும். ஏன்னா நமக்கு தாய்மொழி ஆங்கிலம் கிடையாது. நம்ம சுத்தி உள்ளவங்களுக்கு யாருக்கும் தாய்மொழி ஆங்கிலம் கிடையாது. தாய்மொழி ஆங்கிலமா இருந்தா ஸ்ட்ரைட்டா கேட்டுட்டு பேசிடலாம். நம்ம தமிழ் எப்படி பேசணும், சுத்தி உள்ளவங்க எல்லாம் தமிழ்ல பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க. நமக்கு 3 வயசுல பேச வந்துருச்சு. நம்ம கிராமர் கிளாஸுக்கு போல இது மாதிரி கஷ்டப்படல. 8 to 9 கிளாஸ் உட்கார்ல, 12 ஃபார்ம் சொல்லல, இது எதுவுமே சொல்லல. ஆனா நடந்துருச்சு. ஏன்னா சுத்தி உள்ளவங்க எல்லாம் தமிழ்ல பேசுறாங்க. ஒரு குழந்தைய பெட்ல படுத்துட்டு 2 வயசு 3 வயசுல தமிழ்ல பேசுவோம். தாய்மொழி தமிழா இருந்தாக்க போதும். ஆனா தாய்மொழி அதே மாதிரி ஆங்கிலமா இருந்தா போதும், ஈஸியா எப்படியோ கத்துக்கலாம். இல்லைன்னா பாருங்க, அருமையா எழுதியிருந்தாங்க 2 பேருமே. லோகநாதன் சார் சின்ன சேஞ்ச் தான் சொன்னேன், அவ்வளவுதான். எவ்வளவு பெரிய எனக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஐடியா கிடைக்குது எந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து இன்புட் கொடுக்கணும். அப்படி எழுதுறப்பதான் தெரியும். ஒரு 5 நிமிஷம் சொன்னா 15 நிமிஷம் எடுத்துக்கிட்டீங்க. வெரி குட். அது மாதிரி எடுக்கணும். 15 நிமிஷம் டைம் எடுத்துட்டு பண்ணணும். இப்ப பாருங்க, பாலாஜி சாரு நம்ம அப்படி கொண்டு வருவோம். தப்பா இருந்தா கவலைப்பட வேணாம், அதை பத்தி எல்லாம் ஒரி பண்ண வேணாம். தப்பா இருந்தா நீங்க நிறைய லேர்ன் பண்ண போறீங்கன்னு அர்த்தம். யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் a lot. I'll go with this. All right. இதுதான் நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா? Balaji sir, this is the one. You can unmute and talk.
You can unmute and talk. This is the one that you are talking about? Two version I sent, sir. Yeah, but the second version, let's take the latest version. Both are sent. Okay. Yeah, which one you want me to take? Which one you want me to take? Anything fine, sir. Super. Let's go with that. Okay. Read. Small family are spending time to park. Can you repeat? Can you repeat? Repeat that. Small family. Is spending. Okay. Only one family. So one family is spending. Spending Keep time going. to park. Okay. In spending time in the park. In the park. Make it simple. நீங்க சின்ன சென்டென்ஸா வர்றப்ப கரெக்டா கொண்டு போயிடுவோம். தப்பு இல்லாம கொண்டு போயிடுவோம். ஒவ்வொரு படியா எடுத்து வைக்கணும். அப்புறமா 4-5 படி எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது நெக்ஸ்ட். Keep going. There are beautiful grasses and trees on the ground. There is beautiful grass. Grasses is the problem, sir. Grass. There is a beautiful grass. Grass இருக்குது. And there are beautiful trees on the ground. ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா grass வந்து ஒண்ணு, trees வந்து multiple. There are beautiful trees. There is beautiful grass. Okay. நீங்க வந்து there are beautiful trees on the ground. Okay, that's fine. அப்புறம் next. The sky is very clear and the Super. climate is also good. Climate ன்னு அவங்க போட மாட்டாங்க. Weather ன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க weather ன்னே போட்டுக்கலாம். Okay. The sky is clear. The weather is good. அப்படியே சிம்பிளா முடிச்சிடணும். சிம்பிளா முடிக்கிறப்ப தப்பே பண்ண மாட்டோம். கரெக்டா கன்வே பண்ணுவோம். சரிங்களா? Okay. The sky is clear. The weather is good. அப்புறம் Weather is good. Park have a car facility. Okay. Good to go for walking and jogging. Okay. The pathway are very neat and clean. Okay. They Okay. நீங்க அந்த ஸ்டோரிக்கே வரலையே. ஸ்டோரி சொல்லணுமே. நீங்க எல்லாமே டிஸ்கிரைப் பண்றீங்க. ஃபைன். டிஸ்கிரைப் பண்றது ஃபைன். டெஃபினட்டா நீங்க எழுதிருக்கிறது ஓகே. பட் அந்த அச்சாரமா இருக்கிற அந்த முதல்ல போட்டோ எடுக்கிறது, அப்பா போட்டோ எடுக்கிறாருன்னு வரலையே. அதெல்லாம் விட்டுட்டேன் சார். ஓகே, ஸ்டோரினா அது ஸ்டோரி வந்து கேமராங்கிறது தான். ஸ்டோரின்னு இது பண்ணல, 2 லைன்ஸ் சொன்னீங்க, அதனால அது சூப்பர் ஸ்டோரியா கிரியேட் பண்ணுது சார். சூப்பர், பரவாயில்ல நீங்க இது பண்ணிக்கலாம். ஆனா அங்க அதுக்குள்ள உள்ள ஸ்டோரியை சொல்றப்ப, அந்த ட்விஸ்ட சொல்றப்ப நீங்க கரெக்டா யோசிச்சு ஒண்ணா கொண்டு வருவீங்க. புது வேர்பா ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். ஏன்னா ஸ்டோரியே கிரியேட் பண்ணும் உங்களுக்கு. ஆர்ட், இட்ஸ் அன் ஆர்ட், ரைட்? நீங்க ஸ்டோரி ப்ரொடக்ஷன்ங்கிறது ஒரு பெரிய ஆர்ட். கலை சம்பந்தப்பட்ட நீங்க என்ன பண்ணாலும் கிரியேட்டர். யூ ஆர் a creator. You are creating something. அந்த கிரியேஷன் தான் லாங்குவேஜ். லாங்குவேஜோட கோரே அதான். ஸோ குட். நம்பர் 3 சொல்லுங்க. நம்பர் 3. Lot of peoples are coming for park. அந்த பீப்புள்ஸ்ல எஸ் கட் பண்ணுங்க. லாட் ஆஃப் பீப்புள். பீப்புள்ஸ்னு ஒரு வார்த்தை இல்ல. லாட் ஆஃப் பீப்புள். எஸ் கட் பண்ணுங்க. Lot of peoples are coming for park. Fully stop question, sir. Our neighborhood person also came there. Okay. கேம்னு போட்டிருக்கீங்க. பாஸ்ட் டென்ஸ்ல எல்லாம் பாஸ்ட்ல போட்டுருக்கீங்க. கேம் தேர். அப்புறம் We drove the car and returned to home. Number 4. They drove the car and returned to. They drove the car னு போட்டீங்க. returned னு போடுங்க. அப்ப drive, drove பாஸ்ட் அடிச்சீங்களா? return ஏன் பாஸ்ட் அடிக்காம விட்டீங்க? பாஸ்ட் அடிக்கணும்ல. They drove the car and returned home. 2 கட் பண்ணுங்க. 2 தேவையில்ல. returned home தூக்கிடுங்க. 2. அப்புறம் neighborhood boy also began to follow the car. beginல வேண்டாம். followed the car. began to தூக்குங்க. neighborhood boy also followed the car. முடிஞ்சு போச்சு. ஃபாலோ பண்ணாலே முடிஞ்சு போச்சு. began தானே. Follow the car. He chased and stopped the car. Very good. He spent few minutes to pet. எந்த பெட்டு? என்ன பெட்டு? அவரு என்ன பெட்டு? Dog. எங்க இருக்கு டாக்? Dog of child and child. Dog and child.
ஓ சைல்டு, எந்த சைல்டு அது? சரியா கவனிக்கல சார். ஏதோ தூக்கி வச்சிருந்தாரு. அது ஓகே, நம்பர் 5 மட்டும் கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கு. பட் நல்லா பண்ணியிருக்காரு இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் வச்சு. பாலாஜி சாருக்கு நிறைய பிக்சர் நான் அனுப்ப போறேன். பாலாஜி சாருக்கு மட்டும் இல்ல, எல்லாருக்குமே அனுப்ப போறேன். ஒரு 25 பிக்சர் நான் தான் அனுப்ப போறேன். 25 பிக்சரையும் ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணும். he ரெடி spent பண்ணி few minutes to childன்னு போட்டுக்கலாம் சார். நீங்க வந்து டாக் தெரியுது, அது குழந்தைங்களுக்கு. ஐடியாவே இது என்ன தெரியுங்களா? ஒரு ஸ்டோரி தான். 1 2 3 4 5, 1ல இருந்து 2, 2ல இருந்து 3, 3ல இருந்து 4, 4ல இருந்து 5 கனெக்ட் ஆகும். 1ல இருந்து 5 வரல கனெக்ட் ஆகுற ஒரு ஸ்டோரி. ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நீங்க இதை ஸ்டார்ட் பண்ணி எழுதி அனுப்புனீங்க பாருங்க. இதுதான் மிகப்பெரிய முதல் படி, ரைட்? இது எத்தனை பேர் பண்ணுவாங்கங்கிறீங்க? எத்தனை பேரு இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க? உட்கார்ந்து பண்ணுவாங்க பாருங்க. they drove the car and returned to home. அது கிளீனா இருக்கணும். they followed the car, came, chased, எல்லாமே பாஸ்ட்ல வந்து பாருங்க. ஒருத்தவங்களும் lot of people were coming for number 2, number 3 பாருங்க. lot of people were coming for park. பாஸ்ட்ல அடிச்சு தூக்கி போடுங்க, எல்லாத்தையும் பண்ணுங்க, ரைட்? எல்லாமே கொண்டு வாங்க. ஒன் ஃபேமிலி வாஸ் ஸ்பெண்டிங் டைம். அவ்வளவுதான், முடிச்சு போச்சு. இஸ் கிடையாது, வாஸ். there was beautiful grass. பாருங்க, there were beautiful trees on the ground. the sky was very clear. the weather was good. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சது. அப்படியே ஒண்ணு ஒண்ணா கொண்டு வர போறீங்க. எவ்வளவு தூரம் பண்ணிருக்க பாருங்க. சூப்பர் சூப்பர். சிவசங்கரி அனுப்பிட்டீங்களா எனக்கு? இல்ல சார், நான் 2 தான் எழுதுனேன், அதுக்கு மேல எழுதல சார். அந்த அதனால 2 மட்டும் அனுப்பல. அனுப்பிவிடுங்க. அந்த 2 மட்டும் அனுப்பிவிடுங்க, விடாதீங்க. அனுப்பிவிடுங்க. நீங்க எழுதணும், அதை படிக்கணும். நீங்க எழுதுங்க, அது மட்டும் அனுப்பிவிடுங்க. குயிக்கா அனுப்பிவிடுங்க. இப்ப ஓகே சார். இப்ப நீங்க அது மட்டும் அனுப்பிவிடுங்க. ஆல்ரைட். இப்ப நீங்க வந்து பேச போறீங்க. ராஜ்கார்த்திய பேச வச்சலாமா? 1 2 3 4 5. அப்படியே நோட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க வேண்டாம். நோட்ஸ் எல்லாமே மூடி வச்சிருங்க. மைண்ட மட்டும் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. 1 2 3 4 5. நீங்க எழுதுனது அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி சொல்லுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஒரு இது ஒர்க் பண்ணிருக்கோம், அப்படியே இம்ப்ரவைஸ் பண்ணி அப்படியே ஜாலியா அப்படியே பேசிட்டே போகும். பாஸ்ட்ல பாஸ்ட் மைண்ட்ல வச்சுங்க. பாஸ்ட் அவ்வளவுதான் ரூல். எல்லா இடமும் பாஸ்டா இருக்க போகுது. எப்பயும் ஞாபகம் வச்சுங்க. அது எப்படி கொண்டு வருவோம் பாருங்க. ஒர்க் பண்ண அப்படியே தங்க மாதிரி மினுக்கும் பாருங்க. ராஜ்கார்த்தி 1 2 3 4 5 go. There is one family in the park. One mother, dad, and 2 children. They are in the park. Dad takes a picture of his family, and they goes to they go to home by car. And third picture, one unknown person takes their camera and call that family. They calls that family, but they didn't respond. They do not respond. Sir, they do not respond. They off the park. Fourth They picture, are off the park. They are off the park. They are off the park. Fourth picture, that unknown person starts to chase that car on the road. He starts to shouting on the road. He starts to he shout. is continuously calling. It starts to shout on the road. He is continuously calling continuously calling to the family, but they calling the family. Calling the family, but they don't respond. After that, eventually they starts to respond to the person, and they stop the car. They stop the car, and
that person gives the The boy camera gives. to the person. That boy gives camera to that family. That family thanks him. அவ்வளவுதான் வந்துருச்சு பாத்தீங்களா? இப்ப இது முதல் வாட்டியே பாருங்க, ஒரு வாட்டி அவர் ரைட்டிங் ஸ்கிரிப்ட்ல போட்டாரு, ஸ்கிரிப்டை ஒரு வாட்டி கரெக்ட் பண்ணணும், கரெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு வாட்டி அவர் படிச்சாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 நாள் கழிச்சு இவர் சொன்னா கூட ஒரு 2-3 வாட்டி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டாருன்னா கடகடன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாரு, கடகடன்னு சொல்லுவாரு. A family goes to the park. The family consists of one dad, mom, and 2 children. The boy, the father takes the photo. They are enjoying the park. They are leaving for home. They are leaving for home. All the 4 are leaving for home. The third picture, it seems they have forgotten. They have forgotten the camera. A boy comes there. He sees the camera. He tries to call the family. The family is not listening. The family starts a car. This boy goes on the bike with the camera. He shouts, he shouts, he shouts. They are not listening. They are not listening at all. At one point, they look at the driver. The driver, look at that. He turns back. Look at the picture for turns back and Yes, stops the car. He stops the car. The boy goes to him and gives the camera. That person really thanks the boy. இவ்வளவுதான். நான் அடுத்த வாட்டி நீங்க சொன்னாலும் நான் அதே தான் சொல்லுவேன். கொஞ்சம் 1-2 மாறும், ஆனா தப்பா இருக்காது. 1-2 மாறும். நம்ம என்ன மனப்பாடம் பண்ணி சொல்றது இல்லை. சேம் திங் எப்படி வேணாலும் பேசலாம். ஏன்னா பிரசன்ட்னா பிரசன்ட், பாஸ்ட்னா பாஸ்ட். எப்படி கொடுத்துருக்க பாருங்க. இன்னும் ஒரு 1/2 hour இந்த பிக்சர்ல ஒர்க் பண்ணோம்னா எல்லாருமே ஈஸியா நீங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண இந்த குவாலிட்டி வந்துகிட்டே இருக்கும். அப்படி தப்பு குறைஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். அவ்வளவு ஈஸியா பண்ணி இதுதான் சொல்ல வர்றாரு. பாருங்க பாஸ்ட் டென்ஸ். There was a family. There were 4 members. Mom, dad, 2 children. They went to a park. They were enjoying in the park. After enjoying, they went to the car to go home. They were reaching the car. At that time, it seemed like they forgot the camera. A boy came into the park and he saw the camera. He was trying to call them to give the camera. They did not listen. They started the car. He followed the car on his bike. He shouted at them. Suddenly, the driver of the car, whoever is in the driving seat, it seems like the father was in the driving seat. He saw the boy and he stopped the car. The boy came to the car and gave the dad the camera. And the dad really thanked him. It was good for the family that they got the camera back. The boy really did a wonderful job. That's all. சொல்லிட்டு நான் பாஸ்ட்ல போட்டேன். அந்த பாஸ்ட்ல போறப்ப கான்சியஸா உள்ள கொண்டு வந்தேன். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது. ஒரு பெரிய விஷயமே இது கிடையாது. ஆனா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும், ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணணும், கான்சியஸா கொண்டு போகணும், அப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணிடணும். எதையும் பார்க்காம கொண்டு போகணும். அந்த வேர்பு வர்றப்பெல்லாம் மைண்டு சொல்லிட்டே இருக்கும். இந்த வேர்பு வருது, கரெக்டா பாத்துக்கணும், தப்பு பண்ணக்கூடாது. 12ல் 1 தான் ஈஸியா வந்துடும். 12ல் 1 தான். அப்புறம் 20ல் 1 வரும். 1 தான். பாக்கி எல்லாத்தையும் தூக்கி போடணும். ஈஸியா கொண்டு வரணும். ரைட்? இவ்வளவு நாலேஜ், இவ்வளவு பேசிக் கையில வச்சிருக்கீங்க. இப்ப சூப்பரா ஒரு பேசுறாருன்னு வச்சுங்க, புரிஞ்சுக்கலாம். அவர் நல்லா பேசுறாருங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கலாம். இவ்வளவு அருமையா பேசுறாருப்பா அப்படி. நாளைக்கு ஒரு கிரிக்கெட் பிடிக்கும், ஒரு கிரிக்கெட் கமெண்ட்ரியில பேசுறாரு. ஸ்டீவா, மார்க் பெரிய ஆளுங்க கமெண்ட்ரி கொடுக்குறாங்க, ரொம்ப சூப்பரா பேசுவாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு தாய்மொழியா தான். அவங்க நினைச்சா கூட கிராமர்ல தப்பு பண்ண முடியாது. அவங்க கிராமர் ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கும். அப்ப அவங்க பேசுறதை புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். அவங்க பேசுறப்ப அப்படியே கூர்ந்து கவனிக்கணும். வந்துடும், கேட்டா வந்துடும், பேசுனா வரும், எழுதுனா வரும், படிச்சா வரும். சோ இப்ப இவ்வளவு தூரம் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா, ஒரு ஐடியா இருக்கு இல்லையா. ஒரே ஒரு பிக்சர், நான் புது பிக்சர், நீங்க இதுவரை பார்க்காத ஒரு பிக்சர் கொடுக்குறேன். தைரியமா பண்ண முடியுமா, பேச முடியுமா? சும்மா எழுதாம பேசி பாருங்க. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. I will try. Yes, நீங்க பேசி I will try, sir. If new picture means
Yeah, I'll try. You can try. Very good. I'll give you a new picture. ஆனா எழுதக்கூடாது இந்த வாட்டி ஸ்ட்ரைட்டா பேசுங்க. Okay. Okay. One second. One second. I'll get it. All right. I don't want to give a very tough picture at the same time. All right. Let's go here. Try that. Okay. Have you seen this one before prayer? Or this is the first time you're seeing? Sir, this is the first time, sir, I'm saying this. This is the first time. Yes, go ahead. Yeah, That is, everyone try to see all the five pictures. Okay, sir. In first picture, there is siblings. I think so. There is a siblings. But That try. That boy taking a that boy the boy is taking a shirt, Okay. and the girl is taking her shirt. Okay. I think so. I think they are changing their clothes. And second picture, they are in the airport. Okay. They start to travel. Okay. They are in the luggaging. They are in the checking. Okay. And after third picture, I think they are off that plane. Okay. I think they reach their destiny. I think so. Okay, number third 4. What picture. is happening in number 4? Number 4. Again, they start to change their clothes. No, they're swapping that clothes. They are swapping that clothes. And fifth picture, they are in the, I think, playground. They are start to imitate each other. Okay. Okay, let's look at this. Something is happening here, isn't it? Something is happening. Yes, sir. What is happening in number 2? Very critical. Number 2. The suitcase color are same, so identical. Yeah. They changed it. They changed it. Oh, yeah, it got changed. It got really changed. Originally, look at that. Originally, the guy, the girl has got what ball? What kind of a ball she has got? Look at that. Okay, this is Okay, volleyball, I better. think so. Volleyball. All right. Here, what this guy has got? It's table tennis, actually. Yeah, it could be a tennis or it's not a table. You look at that. Sorry, it's a tennis. Tennis. They have the same color suitcase. Same color of Now briefcase. they are coming off of the flight, right? Then they go to the room and see this. They go to the room and see that's totally different. They are shocked, but they actually hear this. They go for a different game. They simply enjoy whatever they have it in their hands. Look at that. Look at that. They even though they were shocked,
They went on, just she changed her game to tennis. He went on to do volleyball or football or whatever the case. I think it should be a volleyball. But kind of, you look at what is happening here. They are imitating each other, sir. Yeah, and they are seeing, and they were shocked by seeing, oh, this is my shirt, this is my shirt. Oh, all right. See, that's a nice story there. Very good. So you get to know this story. Don't worry about it. They are packing. Look at that. They are packing. There are two sportsmen. There are two sports persons. Both of them are packing because they are going for a travel. And they are checking in the airport. It seems like they have the same color suitcase. Now the flight journey is done. They are coming out of the flight. Both of them are coming out, and they're checking out their baggages. They go to the hotel. When they open, they are shocked because the color is same, the suitcase is same, but the content is different. So she has got someone else's shirt. Same way, he has got someone else's tops. Same hotel. They are staying in the same hotel. Are you able to see, Rajkarti sir? They are staying in the same hotel. Look at the same thing. Yes, sir. Yes, sir. Same hotel. But when they come out of the hotel with the changed dress, they are able to see it in this one. They are shocked with each other. They are laughing at each other because they got changed with the dress. That's all. இப்ப என்னன்னா இது கஷ்டமானது, இதோட கஷ்டமானது. ஆனா இப்ப பாருங்க ஸ்டோரி உள்ள வந்துருச்சு. இப்ப தைரியமா நீங்க பேசலாம். நான் ஒரு வாட்டி பேசிருக்கேன், அவர் ராஜ்காந்தி ஒரு வாட்டி பேசிருக்காரு. இது என்ன சேஞ்சுன்னு தெரியும். கடகடன்னு ஒவ்வொரு பிக்சரா சொல்லலாம். ரைட் சிவசங்கரி, இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க, 2 sentences குயிக்கா. Okay, sir. The girl is packing our dress. The boy is packing the dress, our dress. அருமையா Second, சொல்லுங்க. sir. அருமையா சொல்லுங்க. ரெண்டு தான் There are முக்கியம். நம்பர் 2 going to checking they are going to going for check-in. அவ்வளவுதான். They are going for check-in. They are going for check-in. check-in பண்ணாலே அவங்க டிக்கெட் சரி பார்த்து உள்ள கொண்டு போவாங்க. அந்த பேக்கேஜஸ் they are going for check-in. But same pack. They have the same suitcase, same color suitcase. They have the same color suitcase. அப்படியே வந்துரும். ஏன்னா they first நீங்க சப்ஜெக்டையும் வெர்பையும் இறக்குனாலே பாக்கி எல்லாம் உயர்ந்துரும். சப்ஜெக்ட்னா they, verb என்ன have. They have the same suitcase, same color suitcase. பாக்கி எல்லாம் வந்துரும். எப்பயும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இங்கிலீஷ்ல சப்ஜெக்டே இறக்கணும். இது மாதிரி ஒரு இது பாக்குறப்ப சப்ஜெக்ட் இறக்கணும், வெர்பை இறக்கணும். சப்ஜெக்ட் வெர்பை நீங்க தப்பே பண்ணக்கூடாது. நம்பர் 3 சிவசங்கரி. They are coming out of the flight. They are coming out of the flight. Flight ஓட பாருங்க, அந்த ரெண்டு பேரும் பக்கத்து பக்கத்துல அங்கேயே இருந்திருக்கு எல்லாமே. அதனாலதான் மாறி போயிருக்கு. They are coming out of the flight. Flight journey முடிஞ்சது, coming. அப்புறம் they are in the hotel. பாருங்க, they are in the hotel இருக்காங்க. அப்புறம் தான் என்னங்க, they are seeing, they are looking, they are opening the suitcase. They are shocked because different. Yeah, it is different. But number 5 எப்படி சொல்லுவீங்க? அழகா சொல்லாமே. They come out to play outside the hotel. They are able to see. Oh, can you finish it off? Last 2 sentences, Sivasangari. What do you see in picture 5? ஏன் சொல்றதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. இப்ப நம்ம 2-3 வாட்டி சொல்லிட்டோமே. உங்க வார்த்தையில சொல்ல போறீங்க, அவ்வளவுதான். சப்ஜெக்ட் இறக்குங்க. They are seeing each other. They are shocked because she is able to see her dress in him. He is able to see his dress in her. அவ்வளவுதான். நீங்க ஒவ்வொரு வாட்டி பேசுறப்பையும் அழகா வந்துகிட்டே இருக்கும். எதையுமே மனப்பாடம் பண்ண வேணாம்.
வந்துகிட்டே இருக்கும் சப்ஜெக்டிவ் வேர்பு. நான் இப்ப இன்னொரு வாட்டி படிச்சேன்னு வச்சுங்களேன், அதே சப்ஜெக்ட் வேர்பு இறக்குவேன். வார்த்தைகள் ஒன்று ரெண்டு மாறும், ஆனா தப்பு வராது. அதே சமயத்துல எந்த வார்த்தையும் அந்த வார்த்தையை தான் போடணும் இல்லை, அதுக்கு ஈக்குவலா எத்தனையோ வார்த்தை இருக்கு. அவ்வளவு மொழி வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயம். நீங்களே நினைச்சாலும் சொன்னதையே அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணாம சொல்ல முடியாது. மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இப்ப பாருங்க, the girl is packing, the sport woman is packing, the sport man is packing. They are trying to go outside for a travel. They are checking in. They have the same suitcase. They have traveled. They are coming out of the flight. They are going to the hotel. They are in the hotel. They are opening the box, suitcase. They are shocked because the suitcase got changed. Now he has a different dress. She has a different dress. They have a different ball game. So they changed the dress. They are going out of the hotel. They are coming out of the hotel and they are seeing each other in the playground. They are seeing each other. They are shocked because they are able to find the dress. It got changed. It got really changed in the travel. So பாருங்க, நான் இப்ப வேற மாதிரி சொல்லுங்க. Right? சார் ஒரே நிமிஷம் சார். சொல்லுங்க சார், நீங்க சொல்லும்போது இந்த they are able to see, they are shock அப்படின்னு சொல்றீங்க சார். முன்னாடி நம்ம டென்ஸ்ல பார்க்கும்போது ஆர் வந்து ஐஎன்ஜி தானே சார் முடியும். ஆனா நீங்க சொல்லும்போது they are see, they are shocked சொல்றீங்க. இப்ப இதான் இங்கிலீஷ் சூப்பரான கேள்வி கேட்டாரு. நோட் பண்ணிக்கலாமா? இப்படி பண்ணிக்கலாமா? இப்ப பாருங்க, உள்ள போறவங்க சூப்பரான ஒரு கேள்வி. இதுதான் ஆங்கிலம். ஆங்கிலம் நம்மளை கஷ்டப்படுத்தும். அந்த கஷ்டத்தை ஏன் கஷ்டப்படுத்துதுன்னு புரிஞ்சதுன்னா வந்துடும். இருங்க, நான் அந்த எக்ஸலுக்கு போறேன், அங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஒரு நிமிஷம். All right, it is out there. All right, நோட் பண்ணிக்கங்க. அவர் கேட்டது shocked, 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 shocking, shocks. ரைட்? இந்த 5க்கு அப்புறம் 6, 7, 8 இருக்கா? இந்த இடத்துல நம்பர் 5 வந்து ஷாக்கிங், ஷாக். நம்பர் 6 வந்து அட்ஜெக்டிவ், ஷாக்ட், ஷாக்கிங். அருமையான கேள்வி கேட்டாரு. நம்பர் 8 கடைசி அட்வர்ப், ஷாக்கிங்லி. ஓகே, இது வந்து verb, ரைட்? V1 ஞாபகம் இருக்க லோனன் சார்? நம்ம இது பேசணும். ஆமா சார், நிறைய கிளாஸ்ல சொல்லிருக்கீங்க. நிறைய வாட்டி சொல்லுங்க. V5 இது வந்து நவுனு, இது அட்ஜெக்டிவ், இது அட்வர்ப். இங்க they are shocked என்ன தெரியுங்களா? they are shocked இது வருது. எப்படி இருந்தாங்க? ஷாக் ஆயிட்டு இருந்தாங்க. ஷாக் ஆயிருந்தாங்க. எப்படி இருந்தாங்க? ஷாக் ஆயிருந்தாங்க. இந்த they are shocked, தேங்கிற ப்ரொனவுனோட பண்பை குறிச்சது. நீங்க இதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டீங்க, இந்த ஷாக்டு. ஓ, அந்த ஷாக்டு இல்ல, இந்த இது ஷாக்டு இல்ல, இது வந்து ஷாக். அப்போ கூட இது வரணும் இல்ல சார், நவுனும் வரணும் இல்ல அடுத்தது? வராது. இங்க இடத்துல they are shocked தான். இப்ப பாருங்க, இங்க இருக்கு இல்லைங்களா? நவுன் டிஸ்கிரைப் பண்றது சார். இப்பயே சொல்லிடுறேன். ஒண்ணும் இல்ல, they are shocked இருக்குல்ல. இப்ப பாருங்க, they are angry, they are hungry போடலாமா? அந்த ஷாக்ட தூக்குங்க. ஓ, இப்ப சொல்லுங்க, அவங்க எப்படி இருந்தாங்க? பசியோட இருந்தாங்க. ஓகேவா? they are angry போடலாமா? இப்ப பாருங்க, அப்ப இந்த ப்ரொனவுனோட பண்பை குறிக்குது. பண்பை குறிக்கிறோம். நவுனோ ப்ரொனவுனோட பண்பை குறிச்சா என்னங்க? அது அட்ஜெக்டிவ். சோ நீங்க பாக்குறப்ப ஷாக்டு அட்ஜெக்டிவ் பொசிஷன்ல உட்காருது. ஷாக்டு வந்து சேம் மூட் வந்து அதுவே ஆக்ட் பண்றது. அந்த இது இப்ப பாருங்க, V2ஓ V3லயோ உட்கார்றது. இங்க 2 ஷாக்டு இருக்கு. இந்த ஷாக்டே வேற, இந்த ஷாக்டு வேற, கம்ப்ளீட்டா இந்த ஷாக்டு வேற. இதுதான் இங்கிலீஷ்ல உள்ள மிகப்பெரிய வலி, கஷ்டம், பெயின், வேதனை. என்னன்னா ஒரே வார்த்தை வெவ்வேறு மீனிங்ல வருது. இப்ப சொல்லவா? ஷாக்னா அதிர்ச்சி அடைகிறேன்,
நல்லா பாத்துங்க. அதிர்ச்சி அடைகிறேன். அதிர்ச்சி அடைந்தேனா இந்த ஷாக்டுக்கு. இந்த ஷாக்டுக்கு என்ன மீனிங்? அதிர்ச்சி. நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன், நீங்க தமிழை உதாசீனப்படுத்தாதீங்க. தமிழை உதாசீனப்படுத்தினாக்க புரியாது, நமக்கு புரியாம போயிடும். புரியறதுதான் தமிழ். அதிர்ச்சி அடைகிறேன், அதிர்ச்சி அடைந்தேன், அதிர்ச்சி அடைந்து. பாருங்க, அதிர்ச்சி அடைந்தேன்னு இது அதிர்ச்சி அடைந்து. அதிர்ச்சி அடைந்து கொண்டு, அதிர்ச்சி அடைந்து கொண்டு, அதிர்ச்சி அடைகிறான், அதிர்ச்சி அடைதல். பாருங்க, அதிர்ச்சி அடைதல், அதிர்ச்சி, அதிர்ச்சியான, அதிர்ச்சி ஆகிற, அதிர்ச்சியாக. வா, என்ன தமிழ், என்ன மாதிரி எப்படி ஒண்ணுக்கு எப்படி எப்படி டஃப் கொடுக்குது பாத்தீங்களா? இங்கிலீஷ் மாதிரி ஒரு லாங்குவேஜ்க்கு டஃப் கொடுக்குது பாத்தீங்களா? அதுதான் முக்கியம். இந்த ஷாக்டு வேற, இந்த ஷாக்டு வேற, இந்த ஷாக்டு வேற, ரைட்? இந்த ஷாக்கிங் வேற, இந்த ஷாக்கிங் வேற, இந்த ஷாக்கிங் வேற. வா, பாருங்க, ஷாக்கிங், ஷாக்கிங், ஐ ஆம் ஷாக்கிங். நான் அதிர்ச்சி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன். போடலாமாங்க? போடலாமா? ஷாக்கிங் வந்து ஐ ஆம் ஷாக்கிங். நான் அதிர்ச்சி கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறேன். அதிர்ச்சி கொடுத்து கொண்டு தானே இருக்கிறேன்னு வந்துருச்சா? ஐ ஆம் ஷாக்கிங்க. இங்க பாக்கலாமா? ஷாக்கிங் இஸ் பேட். அதிர்ச்சி அடைதல் என்பது நல்லது இல்லை, கெட்டது. எப்ப பார்த்தாலும் ஷாக் ஆகிட்டே இருந்தாங்க, அவனுக்கு ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துடும். ஷாக்கிங் இஸ் பேட். சோ அதிர்ச்சி அடைதல் என்பது தவறானது, நல்லது அல்ல, கெட்டது. இப்ப பாருங்க, அதிர்ச்சி அடைந்து கொண்டு, அதிர்ச்சி அடைதல். இப்ப பார்க்கலாமா? His performance is shocking. எங்கப்பா, விராட் கோலியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஷாக்கிங் பா. இப்ப பாருங்க, ஹிஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படியா? ஷாக்கிங்கா இருக்குதா? எப்படி இருக்கு? இங்க எல்லாம் ஐ ஆம் ஷாக்கிங் வேற, ரைட்? இங்க அவனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதிர்ச்சியானதாக இருந்தது, அதிர்ச்சியானதாக, அதிர்ச்சியானதாக இருந்தது. அவனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதிர்ச்சியானதாக இருந்தது. லுக் அட் தட். இந்த ஷாக்கிங் வந்து இங்க அட்ஜெக்டிவ், இங்க verb கிடையாது. ஆல்ரைட், now இப்ப பாருங்க, இங்க இருக்கு ஷாக்கிங், இங்க போட்டிருக்கேன். இந்த ஒரு ஷாக்கிங் போட்டிருக்கேன், இங்க ஒரு ஷாக்கிங் போட்டிருக்கேன். இந்த ஷாக்கிங் வந்து verb, இந்த ஷாக்கிங் வந்து நவுனு, இந்த ஷாக்கிங் வந்து அட்ஜெக்டிவ். இங்கிலீஷ்ல உள்ள மிகப்பெரிய விஷயம் தான். அவர் சர்வசாதாரணமா ஒரு கேள்வி கேட்ட லோகநாதன் சார், 6 போட்டு ஷாக்டு எப்படிப்பா வரும்? 6க்கு அப்புறம் ஷாக்கிங். சூப்பரான ஒரு கேள்வி. இந்த கேள்வி வந்ததுனாலதான் இத கொண்டு வரும். இது புரியுதுங்களா ராஜ்காந்தி? இது புரியுதுங்களா? என்னன்னு புரியுதுங்களா? ஆங்கில புரியுதுங்க சார். பெயர் சொல். இது பாருங்க, இது வந்து வினைச்சொல், இது வந்து பெயர் சொல், இது வந்து பெயர் உரிச்சொல். மூணுத்துக்கும் ஒரே வார்த்தை. தமிழ்ல மூணுத்துக்கும் 3 வார்த்தை. ஒரு உண்மையிலே ஒரு நல்ல மொழின்னா எப்படி இருக்கணுங்க? ஒன்னொன்னுத்துக்கு ஒரு வார்த்தை இருக்கணும், இல்லைங்களா? அப்பதான் குழப்பாம இருக்கும். இது வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு மொழி இல்ல. போட்டு இதை போட்டு கரைஞ்சு கொடுத்து, அதை குடிச்சு, இதை குடிச்சு, இதை பண்ணி, அதை பண்ணிட்டாங்க. அப்ப ஒரு வாக்கியம் கட்டமைச்சதுக்கு அப்புறம், அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு தெரியும் தப்பா ரைட்டான்னு. இவர் கேட்டது நான் திருப்பி சொல்றேன். லோகநாதன் சார் கேட்ட கேள்வி வந்து அவ்வளவு வேலிடான கேள்வி. உண்மையிலே தெளிகிற கூட்டம் தான் குழம்பும்பாங்க. குழம்புற ஸ்டேஜ்ல அழகா குழம்பி ஒரு கேள்வி கேட்டார். ஏன்னா குழம்புரும், குழம்பாம இருந்தாலும் நீங்க தெளிய முடியாது. இப்ப பாருங்க, அவ்வளவு தெளிவு இருக்கும் சார். they were shocked வந்து இப்ப பாருங்க, we were shocked எங்க வரும்? இங்க போட்டலாமா? we were shocked. Yes sir, we were shocked. இப்ப பாருங்க, இன்னொரு முக்கியமான ஒரு கொஸ்டினை கேட்டாரு பாருங்க, அப்படியே கீழே கொண்டு வரும். இங்க we were shocked, நாங்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தோம். இப்ப பாருங்க, we were shocked அதிர்ச்சி அடைந்தோம். we were shocked by him. இந்த இடம் ரொம்ப முக்கியம். இங்க பை வந்ததுன்னா அப்படியே மாறிவிடும். நாங்கள் அதிர்ச்சி அடைந்தோம், சரியா? இங்க நாங்கள் அதிர்ச்சி அடையப்பட்டோம், அவனால் அதிர்ச்சி அடையப்பட்டோம். இந்த இடத்துல ஷாக்டு இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த இடத்துல எழுதிக்கிங்க. இந்த இடத்துல ஷாக்டு வந்து அட்ஜெக்டிவ். யூஆர் ஷாக்டு. எங்க நம்பர் என்னங்க? 1. சாரி, நம்பர் வந்து என்னங்க? 5. ஓகேவா?
ஓகேவா? Yes, ஏன்னா sir. அட்ஜெக்டிவ் இது வந்து we were shocked by him என்னங்க இந்த இடத்துல வேர்பா இருக்குது. நல்லா சொல்லுங்க என்னவா இருக்கும்? 16 பாசிவ் வாய்ஸ். வாவ்! இன்னொரு முக்கியமான கொஸ்டின் கேட்டாரு இவரு ராஜ்கர். இது என்னப்பா இது? இங்கிலீஷ்ல இன்னொரு தலைவலி, இது இன்னொரு தலைவலி தானா? நம்ம இந்த சேலஞ்ச இந்த சவாலை ரசிக்கணும். இந்த சவாலை ரசிச்சோம்னா உள்ள போயிடும். ஒரு கஷ்டமா இருக்குது. ஒரு படம் பார்க்கிறப்ப டஃப்பா இருக்குது. என்ன பண்ணுவீங்க? ஆனா படம் நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு எல்லாம் சொல்றாங்க. நமக்கு புரிய மாட்டேங்குது. என்ன பண்ணுவோம்? சப்டைட்டில் ஆன் பண்ணிக்கிங்க. விமர்சனம் படிங்க. உள்ள போங்க. ஒரு வாட்டிக்கு 2 வாட்டி பாருங்க. அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ரசனை வந்துரும். ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும். ரசனை வந்தா புரிதல் வரும். புரிதல் வந்தா கிரியேஷன், படைப்பாற்றல் வரும். படைப்பாற்றல் வந்தா முடிஞ்சிச்சு. நீங்க கிரியேட் பண்ணுவீங்க. அவ்வளவுதான். இது நம்பர் 5 டென்ஸ் என்னங்க? சிம்பிள் பாஸ்ட் ஆக்டிவ். எழுதிக்கலாமா? இது ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல சிம்பிள் பாஸ்ட் நம்பர் 5. அங்க வந்து மெயின் வெர்ப் வந்து வேற. நல்லா பாத்துங்க. மெயின் வெர்ப் வந்து வேற. ரெட்ல போடுறேன். அடிக்கிறேன். ரெட்ல போடுறேன். மெயின் வெர்ப் வந்து வேற. இதே பாருங்க பாசிவ். அதனாலதான் அந்த 20 தரவு பண்ணும். இது பாசிவ் வாய்ஸ். அதே சிம்பிள் பாஸ்ட் தான். இங்க பாருங்க. நான் இங்க எதுல ரெட்டு போடுவேன்? எது மெயின் வெர்ப் இது? எதுல ரெட்ட போடுவேன்? நான் இதுல இங்க இருக்குல்ல. எதுல ரெட்ட போடுவேன்? இங்க ஷாக்டு அட்ஜெக்டிவ். வேற இது. எதுல போடுவேனா? இங்க ரெட் எதுல போடுறது? எது மெயின் வெர்ப்? மெயின் வெர்ப் என்ன அதுல? ஏன் இவ்வளவு We நேரம் were, மெயின் வெர்ப் தான் நான் we கேக்குறேன். were shocked. மெயின் வெர்ப் தான் Shocked, கேக்குறேன். ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லணும். மெயின் வெர்ப்னா ஒரே வார்த்தை தான். Where? shocked, sir. வெறும் ஷாக்டு. வேற கிடையாது சிவசங்கரி. கிடையாது. தப்பு பண்ணக்கூடாதீங்க. பாருங்க அதனாலதான் இது 16 இது வேர்பா மாறுது. இது வேர்பா மாறி 16 மாறுது. இது வந்து 5ஆவே இருக்குது அட்ஜெக்டிவ். அருமையான கேள்வி. இந்த 2 பாயிண்ட் மட்டும் இந்த 2 இதை மட்டும் நான் போட்டிருக்கேன் பாருங்க. கிளாஸ் நம்பர் 23ல அருமையான ஒரு விஷயம். இதை நீங்க போகணும், இது பண்ணணும். படிக்க வந்துடும். அது மட்டும் ஒண்ணு சொல்றேன் பாருங்க. ஒரு நாளைக்கு 15 நிமிஷம் அவ்வளவுதான். இந்த சுப்ரபாதம் படிப்பாங்க சில பேர். சில பேர் என்ன படிப்பாங்க? இந்த முருகன் பத்தி உள்ளது. அது பேர் என்ன? காலையில எழுந்திரிச்சு படிப்பாங்களே, கந்த சஷ்டி கவசம் படிப்பாங்க. 15 நிமிஷம் அதே மாதிரி ஒரு புக் எடுத்து ரீடிங் மட்டுமே விடணும். ரீடிங் மட்டுமே விடணும். வாய் விட்டு படிக்கலாம், தப்பே கிடையாது. உங்க குரலை நீங்களே கேட்டுக்கலாம். நீங்க படிச்சீங்கன்னா உங்க ஸ்பெல்லிங் ப்ராப்ளம், பஞ்சுவேஷன் ப்ராப்ளம், கிராமர் ப்ராப்ளம், சவுண்ட் எல்லாமே போயிடும். படிக்கிறது அவ்வளவு. அதே மாதிரி யாராவது நல்லா இது பண்ற நிறைய வீடியோஸ் நான் சஜஸ்ட் பண்ண போறேன், லிங்க் அனுப்ப போறேன். அந்த வீடியோஸ்ல ரொம்ப நியூட்ரலான பயோகிராஃபி வீடியோஸ். நீங்க அந்த வீடியோஸை கேட்டாலே போதும். ஒரு 15-20 பயோகிராஃபி வீடியோஸ் நான் அனுப்புறேன். ஒன்னு 3 நிமிஷம் 4 நிமிஷம் இருக்கும். ஒவ்வொரு நாளும் அதை 2 வாட்டி, இந்த 3 நிமிஷம் வீடியோவை 3-4 வாட்டி கேளுங்க. 5 வாட்டினாவது கேளுங்க. இந்த லிசனிங் உள்ள போகும். ரீடிங்கும் லிசனிங்கும் உள்ள போனா எல்லாமே வந்து நான் அதே சொல்றதுதான். நீங்க வந்து இது வந்து உண்டியல்ல காசு போடுற மாதிரி. நீங்க ரீடிங் போட்டா ரீடிங் லிசனிங் உண்டியல்ல காசு போடுற மாதிரி. இது வந்து உண்டியலை உடைச்சு காசை எடுக்கிறது தான் ரைட்டிங்கும் ஸ்பீக்கிங். நீங்க உண்டியல்ல காசை போட்டாதான் எடுக்க முடியும். நீங்க ரீடிங் லிசனிங் கொடுத்தாதான் ரைட்டிங் ஸ்பீக்கிங் பண்ண முடியும். இந்த கிளாஸ் ஒரு 25 கிளாஸ் நம்ம கொடுக்குறோம்னா என்ன மாதிரி ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு இதை கொடுத்து அந்த உண்மையை புரிய வைக்க. அதான் ட்ரூத். அதான் உண்மை. சொல்லதான் ஒரு டிக்கெட் எடுத்து கொடுப்பாரு வாத்தியாரு கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சென்னைக்கு போகணும்னா டிக்கெட் எடுத்து கொடுப்பாரு. அவ்வளவுதான். நீங்க போறீங்க, பஸ்ஸை பிடிக்கிறீங்க, உட்காடுறீங்க, அந்த டிக்கெட்டை யூஸ் பண்றீங்க, முடிஞ்சது. போய் மெட்ராஸ்ல போய் இறங்குறீங்க, முடிஞ்சு போச்சு. அவ்வளவுதான். டிக்கெட் எடுத்து கொடுக்கறது மட்டும்தான் வேலை வாத்தியாருக்கு. ஆனா அந்த டிக்கெட்டை யூஸ் பண்ணணும்னா அது ஒரு மாணவனால் முடியும். அதனாலதான் திருப்பி சொல்லுவோம், ஒரு மாணவன் நினைச்சா கத்துக்கலாம். ஆனா ஒரு டீச்சர் நினைச்சா கத்துக் கொடுக்க முடியாது. நல்லா பாருங்க. ஒரு டீச்சர் நினைச்சா கத்துக் கொடுக்க முடியாது. ஒரு மாணவன் நினைச்சா கத்துக்கலாம். ஏன்னா டீச்சர் சும்மா பேசுறதுதான், செய்யறதுதான் மாணவன். சோ மாணவன் நினைச்சாதான் இது பண்ண முடியும். அதனால சூப்பர் டீச்சர், குட் டீச்சர்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. ஆனா குட் ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க. யூ see that? ஒரு குட் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு பேட் டீச்சர்ட்ட இருந்து நல்ல விஷயத்தை வாங்கி எடுத்துட்டு போயிடுவான். ஆனா ஒரு பேட் ஸ்டூடெண்ட் நல்ல சூப்பர் டீச்சர் இருந்தாலும் பலன் கிடையாது. பிகாஸ் இஸ் அ பேட் ஸ்டூடெண்ட். அதனால டீச்சர் இங்க காரணியே கிடையாது. காரணம் எல்லாமே ஸ்டூடெண்ட். அருமையான கேள்விகள். ஐ நோ தட் உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். இது புரியாம இருக்க மாதிரி. பரவாயில்ல. திருப்பி வெள்ளிக்கிழமை வரப்ப இதை திருப்பி இன்னொரு வாட்டி சொல்றதுனால நான் சொல்றேன். இந்த 2 பிக்சரை ஷேர் பண்றேன்.
இந்த ஷாக்டு வந்து வேர் ஷாக்டு எப்படி 5 இருக்கு, வேர் ஷாக்டு பை ஹிம் ஏன் 16 வருதுங்கிறத டெஃபினட்டா நம்ம பேசலாம். புரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பிறகு ரெட்ல போட்டிருக்கேன். அப்படி இல்லைன்னா இதுதான் ரொம்ப முக்கியம், ரொம்ப முக்கியம். இப்ப ஏன் அப்படின்னா ஐ கில்டு அப்படின்னு நான் போடுறேன். இது என்ன நம்பரு பாருங்க, இங்க அப்படியே போட்டு ஒரு வாசம் மட்டும் உள்ள விடுறேன். ஐ வாஸ் கில்டு. இப்ப சொல்லுங்க ஐ கில்டு என்ன நம்பரா இருக்கும்? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 வரல உள்ளதுல நம்ம பார்த்திருக்கோம். இது என்ன நம்பரா இருக்கும்? ஐ கில்டு 4. ஓ ஐ கில்டு 5. 5 ஐ வாஸ் கில்டு 6. ஓ 6 என்ன? ஐ வாஸ் கில்லிங். Killing. Oh, was killing. சார் இது அப்ஜெக்டிவ். ஆனா இது என்ன தெரியுங்களா, இந்த ஐ வாஸ் கில்டு எங்கேயோ பாசிவ் வாய்ஸ்ல எங்கேயோ இருக்கு. இது வந்து 16 உங்க போட்ட பாத்தீங்களா? 5க்கு 16 ஐ வாஸ் கில்டுன்னு என்ன தெரியுங்களா? எனக்கு தமிழ்ல சொல்ல முடியுமா? ஐ வாஸ் கில்டு. இந்த 5க்கு 16 நான் கொல்லப்பட்டேன். இங்க நான் கொன்னேன். நான் அவ்வளவுதான் ஆப்போசிட். பாத்தீங்களா, நான் கொல்லப்பட்டேன்னா என்ன யாரோ கொண்டுட்டாங்க. ஐ கில்டுன்னா நான் கொல்றேன். எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாத்தீங்களா, எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாத்தீங்களா? ஐ ஷாக்ட், நான் ஐ ஷாக்டு, நான் அதிர்ச்சியானேன். அதிர்ச்சி. ஐ ஷாக்டு இல்லையே ஐ ஷாக்டு ஹிம். ஐ ஷாக்டு. ஐ ஷாக்டு ஹிம். நான் அவனை அதிர்ச்சி அடைய வைத்தேன். இப்ப பாருங்க, வாஸ் ஷாக்டு, ஐ வாஸ் ஷாக்டு. நான் அதிர்ச்சி அடையப்பட்டேன். ஒண்ணுல அப்படியே ஆப்போசிட், அப்படியே ஆப்போசிட். நல்லா பாத்தீங்க. அதனாலதான் வாச வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணுங்கிறது. அடுத்த கிளாஸ் டோன்ட் வரி, இட்ஸ் 9:30 ஆச்சு. டோன்ட் வரி. இந்த திருப்பி இன்னொரு பரிணாமத்துல இன்னொரு கோணத்துல இதை பார்ப்போம். அப்படி பாக்குறப்ப ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரெடியா இருந்தா கட்டாயமா புரிஞ்சுக்கலாம். நான் புரிய வச்சிடறேன். டோன்ட் வரி. ஆனா இந்த வாசு வேறு இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். அதை விட முக்கியம் இந்த மூலவர் உட்கார்ந்துருக்காரு பாருங்க, இந்த நவுன் இந்த சைட்ல இங்க இருந்து பார்த்தாலும் இதே மாதிரி வார்த்தை இருக்கு, இங்க இருந்து பார்த்தாலும் இதே மாதிரி வார்த்தை இருக்கு. ஆனா பொசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு வாக்கியத்துல ஆங்கிலத்தை பொறுத்த வரையிலும் எந்த பொசிஷன்ல அந்த வார்த்தை உட்காருதுங்கிறது தான் முக்கியம். அந்த பொசிஷனை வச்சு அந்த வார்த்தையோட தன்மை மாறும். தமிழ்ல அப்படி மாறாது. ஒரு வாக்கியத்துல இது இந்த ஷாக்கிங் வந்து இங்க இருக்கு பாருங்க, இந்த ஷாக்கிங் முன்னாடியே இருக்கு பாருங்க, இந்த ஷாக்கிங் வேற இது கடைசியா இருந்தாலும் வேற ஒரு இடத்துல இருக்கு பாருங்க. சோ அதனால இதை திருப்பி நம்ம ரீவிசிட். டோன்ட் வரி, சூப்பரா பண்ணிக்கலாம். நீங்க கொஞ்சம் அது கஷ்டமா இருக்கும் இனிஷியலா, அது வந்துட்டா போதும். அந்த வழியை தாண்டிட்டீங்கன்னா வழி கிடைச்சிடும். பெயினை தாண்டிட்டீங்கன்னா போதும், உங்களுக்கு வழி பார்த்து நல்லா தெரிஞ்சிடும். இந்த பெயின் தான். டோன்ட் வரி, அப்படியே உள்ள இது பண்ணுங்க. இந்த 2 இதையும் நான் அனுப்பி விடுறேன். 2 பிக்சர் இன்னைக்கு போட்டது. அதை நீங்க ஸ்கிரிப்ட் ஒரு இதுக்கு பண்ணிருக்கீங்க, கரெக்ட் பண்ண ஸ்கிரிப்ட் இருக்கு, எனக்கு படிச்சு அனுப்பி விடுங்க. எகைன் நீங்க நினைச்சா பண்ணிடலாம், நான் நினைச்சா பண்ண முடியாது. நீங்க நினைச்சா பண்ணிடலாம், ஏன்னா பண்ற ஆளுங்க நீங்க. எஸ், வெள்ளிக்கிழமை இனிதே சந்திப்போம். வெள்ளிக்கிழமை. Thank you, sir. நன்றி. தேங்க்யூ. Thank you, sir. தேங்க்யூ. Thank you, sir. தேங்க்யூ.